हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पूर्वर आम +2 सेकेंड ईयर हिस्ट्री प्रथम पाठ भारत इतिहास उपादान एवं द्वितीय पाठ हरप्पा संस्कृति संपूर्ण नोट आलोचना कर सारी। आज आम आलोचना करने को जाऊे ऋग वैदिक और परवर्ती वैदिक युग। जो मैंने पूर्व दुईटी भिडर नोट एपर्यंत करना निहाती भाव में भिडटी को देखी नोटटी कर दिंतु एवं आमर व्हाट्सएप ग्रुप रे जॉइन हो जातु। तो आज आम आलोचना करवा ऋग वैदिक और परवर्ती वैदिक युग। हरप्पा संस्कृतिर अवसान पर महान वैदिक युग आरंभ है, जहाँ भारतीय संस्कृति को उज्ज्वलतर करिथिला। भारत इतिहास रे सर्वपुरातन सभ्यता हेउछि सिंधु सभ्यता वा हरप्पा सभ्यता। आम पूर्व आलोचना कर सारी एवं यही हरप्पा सभ्यता वा सिंधु सभ्यतार अवसान पर भारतीय इतिहास रे विकास लाभ करुछि एही वैदिक सभ्यता। जो वैदिक सभ्यता परवर्ती समय रे दुई भाग में विभक्त होइछि, ऋग वैदिक युग एवं परवर्ती वैदिक युग। ताहा आमे परवर्ती समय रे आलोचना करिबा। एही वैदिक सभ्यतार स्रष्टा हेउछन्ति आर्य माने एवं एमानंकु वैदिक आर्य बोली कहा जाए। एही ऋग वैदिक युगर स्रष्टा हेउछन्ति किए ना आर्य माने। आर्य माने हेउछन्ति ऋग वैदिक सभ्यतार स्रष्टा, एमानंकु वैदिक आर्य बोली कहा जाए। आमे एठारे मन रखिबा जे वैदिक सभ्यता को मुख्यतः दुई भाग में विभक्त करा जायछि। गोटी हेउछि ऋग वैदिक युग एवं अन्यटी हेउछि परवर्ती वैदिक युग। एही वैदिक युग स्रष्टा किए ना वैदिक युगर स्रष्टा हेउछन्ति आर्य माने। सेही आर्य मानंकु कोन कहा जाए? वैदिक आर्य बोली कहा जाए। आर्य मानंकर पवित्र धर्मग्रंथ को वेद कहा जाए। वेद आम निहाती भाव में जानिछे। यही आर्य मानंकर पवित्र ग्रंथ को कौन ना वेद बोली कहा जाए। वेद मुख्यतः चारोटी वेद रही। मार्क्स मुलर मतरे आर्य मानंकर प्रथम शब्द हेउछि वेद। मार्क्स मुलर कौन कहते ना आर्य मानंकर प्रथम शब्द हेउछि वेद। वेद शब्दटी मूल संस्कृत शब्द विद्रु आनीत। एठारे मन रखिबा कौन ना वेद शब्दटी क्यों शब्द आनीत ना संस्कृत शब्द विद्रु आनीत, जार अर्थ ज्ञान बा जानिबा। वेद शब्दर अर्थ कौन ना वेद शब्दर अर्थ ज्ञान बा जानिबा। गोटे जिनिस को जानिबा हेउछि वेद शब्दर अर्थ। वेद हेउछि ज्ञानर ग्रंथाघर। वेदर वाक्य गुड़ी को मंत्र कहा जाए। आम समस्ते जानिछे ना वेदर वाक्य गुड़ी कौन बोली कहा जाए? वेदर वाक्य गुड़ी को मंत्र बोली कहा जाए एवं एई वेद को ज्ञानर ग्रंथाघर बोली मध्य कहा जाई थाए। वेदर अन्य नाम श्रुति अर्थात श्रवणरु प्राप्ति। वेदर अन्य नाम कौन ना श्रुति बोली मध्य कहा जाए। यार मुख्य कारण हेउछि यह श्रवणरु प्राप्ति होइथाए। वेद हेउछि चारि प्रकार: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्व वेद। आम समस्ते जानिछे कौन ना वेद हेउछि चारि प्रकार। प्रथम हेउछि ऋग्वेद, तापर यजुर्वेद, सामवेद एवं शेषटी हेउछि अथर्व वेद। ऋग्वेद रे 10टी मंडल, 64टी अध्याय, 128टी सूक्त तथा 10,555टी मंत्र रही। मन रखिबा कौन ऋग्वेद रे 10टी मंडल अच्छी, 64टी अध्याय अच्छी, 128टी सूक्ति अच्छी एवं 10,552टी मंत्र रही। यजुर्वेद रे 40 अध्याय, 303 अनुवाक एवं 1975टी मंत्र रही। यहाकू शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद दुई भाग में विभक्त करा जायछि। ऋग्वेद कौन ना मुख्यतः दुई भाग में विभक्त करा जायछि, शुक्ल यजुर्वेद एवं कृष्ण यजुर्वेद। सामवेद रे 1875टी मंत्र रही। सबुगुड़िक संगीतमय। सामवेद रे जेते गुड़िक मंत्र रही कौन ना सबुगुड़िक संगीतमय अटे। अथर्व वेद रे 20टी कांड, 730टी सूक्ति और 5,977टी मंत्र रही। अथर्व वेद रे 20टी कांड, 730टी सूक्ति एवं 5,977टी मंत्र रही। तापर देख ज्ञान, कर्म, उपासना और विज्ञान दृष्टि वेद चारि भाग में विभक्त। वेद को क्यों दृष्टि चारि भाग में विभक्त कराई ना ज्ञान, कर्म, उपासना और विज्ञान दृष्टि को वेद को चारि भाग में विभक्त करा जायछि। ऋग्वेद को ज्ञान कांड, यजुर्वेद को कर्मकांड, सामवेद को
ଉପାସନା କାଣ୍ଡ ଓ ଅଥର୍ବ ବେଦକୁ ବିଜ୍ଞାନ କାଣ୍ଡ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖ, ଋଗ୍ବେଦକୁ କ'ଣ ନା ଜ୍ଞାନ କାଣ୍ଡ, ତାପରେ ରହିଛି ଯଜୁର୍ବେଦକୁ କର୍ମକାଣ୍ଡ, ସାମବେଦକୁ ଉପାସନା କାଣ୍ଡ ଓ ଅଥର୍ବ ବେଦକୁ ବିଜ୍ଞାନ କାଣ୍ଡ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବେଦର 4ଟି ଭାଗ ହେଲା ସଂହିତା, ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଆରଣ୍ୟକ ଓ ଉପନିଷଦ। ବେଦର 4ଟି ବିଭାଗ ରହିଛି କ'ଣ ନା ସଂହିତା, ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଆରଣ୍ୟକ ଓ ଉପନିଷଦ। ବୈଦିକ ସଭ୍ୟତା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 1800ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 600 ମଧ୍ୟରେ ବିସ୍ତାର ଲାଭ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଐତିହାସିକମାନେ ମତ ଦିଅନ୍ତି। ଏହି ବୈଦିକ ସଭ୍ୟତାର ସମୟସୀମା କ'ଣ ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 1800ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 600 ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ବିସ୍ତାର ଲାଭ କରିଥିଲା ବୋଲି କିଏ କହିଥିଲେ ନା ଐତିହାସିକମାନେ ମତ ଦେଇଥାନ୍ତି। ବୈଦିକ ଯୁଗ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ଋଗ୍ ବୈଦିକ ସଭ୍ୟତା ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ସଭ୍ୟତା। ନିହାତି ଭାବରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଲୋଚନା କରିବା ସମୟରେ ନିଜ ପାଖରେ ଖାତାଟି ଆଉ କଲମଟି ରଖିକି ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମେ ବୁଝନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଶୀଘ୍ର ମନେ ରହିବ। ତ ଆଲୋଚନା କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଋଗ୍ ବୈଦିକ ସଭ୍ୟତା। ଋଗ୍ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁସାରେ ବେଦ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁସାରେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ପ୍ରଥମେ ସପ୍ତ ସିନ୍ଧୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଋଗ୍ ବେଦର ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁସାରେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ କେଉଁଠାରେ ନା ପ୍ରଥମେ ସପ୍ତ ସିନ୍ଧୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନର ପଞ୍ଜାବ, କାଶ୍ମୀର, ସିନ୍ଧୁ, କାବୁଲ ଓ କାନ୍ଦାହାରା ଅଞ୍ଚଳକୁ ସପ୍ତ ସିନ୍ଧୁ କୁହାଯାଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନର କେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସେହି ସମୟରେ ସପ୍ତ ସିନ୍ଧୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ନା ବର୍ତ୍ତମାନର ପଞ୍ଜାବ, କାଶ୍ମୀର, ସିନ୍ଧୁ, କାବୁଲ ଓ କାନ୍ଦାହାରା ଅଞ୍ଚଳକୁ ସପ୍ତ ସିନ୍ଧୁ କୁହାଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖ, ସପ୍ତ ସିନ୍ଧୁ ଅଞ୍ଚଳ ଶତଦ୍ରୁ ଓ ଯମୁନା ନଦୀ ଦ୍ୱୟର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ, ଯାହାକୁ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ବ୍ରହ୍ମବର୍ତ୍ତ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଏଠାରେ ମନେ ରଖିବା, ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବ୍ରହ୍ମବର୍ତ୍ତ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ନା ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ସପ୍ତ ସିନ୍ଧୁ ଅଞ୍ଚଳର ଶତଦ୍ରୁ ଓ ଯମୁନା ନଦୀ ଦ୍ୱୟର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ କ'ଣ ନା ଶତଦ୍ରୁ ଓ ଯମୁନା ନଦୀର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ, ଯାହାକୁ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ବ୍ରହ୍ମବର୍ତ୍ତ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ପରେ 7ଟି ନଦୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସିନ୍ଧୁ, ବିତସ୍ତା, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା, ଇରାବତୀ, ବିପାଶା, ଶତଦ୍ରୁ ଓ ସରସ୍ୱତୀ ଅବବାହିକାରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ବସତି ବିକାଶ ଲାଭ କରିଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହାକୁ କ'ଣ ନା ସପ୍ତ ସିନ୍ଧୁ ଆଖ୍ୟା ଦେଲେ। ସପ୍ତ ସିନ୍ଧୁ ଅର୍ଥାତ୍ 7ଟି ନଦୀ ରହିଛି, ସେହି 7ଟି ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ କ'ଣ ନା ସିନ୍ଧୁ, ବିତସ୍ତା, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା, ଇରାବତୀ, ବିପାଶା, ଶତଦ୍ରୁ ଓ ସରସ୍ୱତୀ। ଏ 7ଟି ନଦୀକୁ କ'ଣ ନା ସପ୍ତ ସିନ୍ଧୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କର ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଋଗ୍ ବୈଦିକ ସମାଜ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଥିଲା। ସେମାନେ ସରଳ ଓ ନିରାଡ଼ମ୍ବର ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। ନା ଋଗ୍ ବୈଦିକ ସଭ୍ୟତାର ଜନସାଧାରଣ କ'ଣ ନା ମୁଖ୍ୟତଃ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜୀବନ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଥିଲେ। ସେମାନେ ସରଳ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। ଋଗ୍ ବୈଦିକ ସମାଜ ଗ୍ରାମଭିତ୍ତିକ ଥିଲା। ପରିବାର ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର ଥିଲା। ଋଗ୍ ବୈଦିକ ସଭ୍ୟତାରେ କ'ଣ ନା ସମାଜ ଗ୍ରାମକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଗ୍ରାମ ହେଉଛି ସମାଜର ଏକ ଅଂଶ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଋଗ୍ ବୈଦିକ ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମକୁ ଭିତ୍ତି କରି ସମାଜ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। ପରିବାର ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର ଥିଲା। ପରିବାର ହେଉଛି ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର। ଏହା କେଉଁ ସମୟରେ ନା ଋଗ୍ ବୈଦିକ ଯୁଗ ସମୟରେ ପରିବାର ହେଉଛି ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର। ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକ ପିତୃକୈନ୍ଦ୍ରିକ ଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ପିତା। ତାଙ୍କୁ କୁଲପତି ବା ଗୃହପତି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏଠାରେ ଆମେ ମନେ ରଖିବା, ଋଗ୍ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟକୁ କୁଲପତି ବା ଗୃହପତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଋଗ୍ ବୈଦିକ ପରିବାର ଯୌଥ ପରିବାର ଥିଲା। ସ୍ୱାମୀ, ସ୍ତ୍ରୀ, ପିତାମାତା, ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ, ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରୀତି ମମତା ସମ୍ପନ୍ନ ପରିବେଶ ରହୁଥିଲା। ଏହି ଋଗ୍ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ କ'ଣ ନା ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକ ଯୌଥ ପରିବାର ଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ମିଶିକରି ରହୁଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ, ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଆମିଷ, ନିରାମିଷ, ଫଳମୂଳ, ଦୁଧ, ଦୁଗ୍ଧଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଗହମ ଓ ଯଅ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖାଦ୍ୟ ସହ ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା, ପକ୍ଷୀ ମାଂସ ଖାଉଥିଲେ। ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷ ଖାଉଥିଲେ ନା ଆମିଷ, ନିରାମିଷ, ଫଳମୂଳ, ଦୁଧ, ଦୁଗ୍ଧଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଗହମ, ଯଅ ଇତ୍ୟାଦି। ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ପୋଷାକ ଓ ଅଳଙ୍କାରରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ପୋଷାକ ଓ ଅଳଙ୍କାରରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ
ନିମ୍ନବାସ ବାସ ଅଧିବାସ ଉତ୍ତରୀୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷ ଅଲଙ୍କାର ପ୍ରିୟ ଥିଲେ ଯାହା ସୁନା ପୋହଲା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ୱଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁରେ ନିର୍ମିତ ଥିଲା। ମନେ ରଖିବା କ'ଣ ନା ଋଗ୍ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷ ଅଲଙ୍କାର ପ୍ରିୟ ଥିଲେ। ସେମାନେ ସୁନା ପୋହଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ୱଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁରେ ନିର୍ମିତ ଅଲଙ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଏକ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ଜାତି ହୋଇଥିବାରୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଯଥେଷ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଚରିତ୍ର ଗଠନ। ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଯେହେତୁ ଏକ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ଜାତି ହୋଇଥିବାରୁ କ'ଣ ନା ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଥିଲା ଏବଂ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ନା ଚରିତ୍ର ଗଠନ କରିବା ହେଉଛି ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ମନେ ରଖିବା ଚରିତ୍ର ଗଠନ କରିବା ହେଉଛି ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଆମୋଦ ପ୍ରିୟ ଥିଲେ। ରଥ ଦୌଡ଼ ପଶୁ ବିହାର ନୌବିହାର ଯୁଦ୍ଧ ନୃତ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖେଳକୁଦ କରି ନିଜର ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ। ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖେଳକୁଦ କରୁଥିଲେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ରଥ ଦୌଡ଼ ପଶୁ ବିହାର ନୌବିହାର ଏସବୁ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଖେଳଗୁଡ଼ିକରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ ଚେରିମୂଲି ଓ ଗୁଳ୍ମ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ'ଣ ନା ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷର ବ୍ୟବହାର ଜାଣିଥିଲେ। ଚେରିମୂଲିର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଜାଣିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସଭ୍ୟତା ଜାତି ପ୍ରଥା ଶୂନ୍ୟ ଥିଲା। ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ସଭ୍ୟତାରେ କ'ଣ ନା ଜାତି ପ୍ରଥା ଶୂନ୍ୟ ଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଜାତି ପ୍ରଥା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନଥିଲା। ମାତ୍ର ସେମାନେ ନିଜ ପସନ୍ଦର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ ଯାହା ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ନଥିଲା। ତାଙ୍କର ଜୀବିକା ଓ ପେଶାକୁ ନେଇ 4ଟି ବର୍ଣ୍ଣର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କ'ଣ ନା ବୈଦିକ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ନା ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ। ଋଗ୍ବେଦରେ ଦଶମ ମଣ୍ଡଳରେ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ମାନବିକତାର ମସ୍ତକ, କ୍ଷତ୍ରିୟମାନେ ବାବୁ, ବୈଶ୍ୟମାନେ ସଂଘ ଓ ଶୂଦ୍ରମାନେ ପାଦରୁ ଉଦ୍ଭବ ଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ ବୈଦିକ ସମାଜରେ ନାରୀର ସ୍ଥାନ ଉଚ୍ଚରେ ଥିଲା। ମନେ ରଖିବା ଏହା ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଯେ ନା ବୈଦିକ ସମାଜରେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ସମାଜରେ ନାରୀର ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି ବା କ'ଣ ପ୍ରଭେଦ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ତ ବୈଦିକ ସମାଜରେ ନାରୀର ସ୍ଥାନ ଉଚ୍ଚରେ ଥିଲା। ସମାଜର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ସହ ସମାନ ଅଧିକାର ଭୋଗ କରୁଥିଲେ। ନା ବୈଦିକ ସମାଜରେ କ'ଣ ଥିଲା ବା ବୈଦିକ ସମାଜରେ ନାରୀର ସ୍ଥାନ ଉଚ୍ଚରେ ଥିଲା। ସେମାନେ ପୁରୁଷଙ୍କ ପରି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ତାହାକୁ ସେମାନେ ଭୋଗ କରୁଥିଲେ। ନାରୀମାନେ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ବିବାହ କରିପାରୁଥିଲେ। ବୈଦିକ ସମାଜରେ ନାରୀମାନେ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ବିବାହ କରିପାରୁଥିଲେ। ଯାଗଯଜ୍ଞ ସାମାଜିକ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହ ସମାନ ଥିଲେ। ନାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାନ ଥିଲେ। ଏହା କେଉଁ ସମୟରେ ନା ବୈଦିକ ସମାଜରେ ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ। ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ଓ ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ ରଚନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗାର୍ଗୀ, ମୈତ୍ରେୟୀ, ବିଶ୍ୱବାର, ଘୋଷା, ଅପଲା ଇତ୍ୟାଦି ଉତ୍କର୍ଷତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ ସମୃଦ୍ଧ ଥିଲା। ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଶାସନ ଯେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀ ରହିଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ କ'ଣ ନା ସମୃଦ୍ଧ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନ ଗୃହ ବା ପରିବାର, ଗ୍ରାମ, ବିଶ, ଜନ ବା ଜନପଦ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ର ସହ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ତାହା ଗୃହ ପରିବାର ଗ୍ରାମ ବିଶ ଜନ ବା ଜନପଦ ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ସହ କ'ଣ ନା ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା। ରାଜତନ୍ତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଚଳିତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ବୈଦିକ ବା ଋଗ୍ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ କ'ଣ ନା ରାଜତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ପୁରୋହିତ, ସେନାନୀ, ଦୂତ, ଗ୍ରାମୀଣ ଇତ୍ୟାଦି ରାଜକର୍ମଚାରୀମାନେ ଥିଲେ। ପୁରୋହିତମାନେ ସର୍ବପ୍ରଧାନ ଅଧିକାର ଥିଲେ। ଋଗ୍ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ସେଠାରେ ରାଜକର୍ମଚାରୀ ଭାବରେ ପୁରୋହିତ, ସେନାନୀ, ଦୂତ, ଗ୍ରାମୀଣ ଏସବୁ ଥିଲେ ଏବଂ ପୁରୋହିତମାନେ ସର୍ବପ୍ରଧାନ ଅଧିକାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏହି ଋଗ୍ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ। ସଭା ଓ ସମିତି ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସଂଗଠନ ଥିଲା। ସଭା ଓ ସମିତି ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସଂଗଠନ ଥିଲା। ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଆଇନ ଓ ବିଚାର ପ୍ରଥା ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିଲା। ଗ୍ରାମବାଦୀ ଗ୍ରାମରେ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ।
ଋକ୍ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ବା ବୈଦିକ ଯୁଗରେ କ'ଣ ନା ସଭା ଓ ସମିତି ଦୁଇଟି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସଂଗଠନ ଥିଲା, ଯାହା ବିଚାର ପ୍ରଥାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥିଲା, ଆଇନ ଓ ବିଚାର ପ୍ରଥାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥିଲା। ଋକ୍ ବୈଦିକ ସାମରିକ ସଂଗଠନ ପଦାତିକ, ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ଓ ରଥାରୋହୀକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଋକ୍ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ସାମରିକ ସଂଗଠନ କ'ଣ ନା ପଦାତିକ ଯେ ପାଦରେ ଚାଲିକି ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି, ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ଯେ ଘୋଡ଼ାରେ ରହି ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି ଏବଂ ରଥାରୋହୀକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଧନୁ, ଶର, ଖଣ୍ଡା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଅସ୍ତ୍ର ଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖ, ବୈଦିକ ସଭ୍ୟତା ମୁଖ୍ୟତଃ ଗ୍ରାମ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଥିଲା। ବୈଦିକ ସଭ୍ୟତା କ'ଣ ନା ମୁଖ୍ୟତଃ ଗ୍ରାମ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ଅର୍ଥନୀତି କୃଷି, ପଶୁପାଳନ, କାରିଗରୀ ବିଦ୍ୟା, ବାଣିଜ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ, ପରିବହନ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ଅର୍ଥନୀତି କ'ଣ ନା କୃଷି, ପଶୁପାଳନ, କାରିଗରୀ ବିଦ୍ୟା ଇତ୍ୟାଦି ବୈଦିକ ସମାଜର କ'ଣ ନା ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥିଲା। ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ପ୍ରକୃତିର ଉପାସନା କରୁଥିଲେ। ଏହି ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ପ୍ରକୃତିର ଉପାସନା କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ 3ଟି ବର୍ଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ। ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କର ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟତଃ 3ଟି ବର୍ଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗରେ 11 ଜଣ ଦେବାଦେବୀ ରହିଥିଲେ। ସ୍ୱର୍ଗ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଓ ପୃଥିବୀରେ ଏହି ଦେବାଦେବୀ ବିରାଜମାନ କରୁଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟତଃ ସେମାନେ ଇନ୍ଦ୍ର, ପୃଥ୍ୱୀ, ରାତ୍ରି, ଅରଣ୍ୟାନୀ, ଉଷାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଏହି ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ କ'ଣ ନା ଇନ୍ଦ୍ର, ପୃଥ୍ୱୀ, ରାତ୍ରି, ଉଷାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ, ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଉପାସନା ବିଧି ସରଳ ଓ ସହଜ ଥିଲା। ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଉପାସନା ବିଧି ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବା, ସେମାନଙ୍କର ଉପାସନା ବିଧି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ଓ ସହଜ ଥିଲା। ପ୍ରାର୍ଥନା, ମନ୍ତ୍ର, ସ୍ତୋତ୍ର, ଯାଗଯଜ୍ଞ ମାଧ୍ୟମରେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଏକସ୍ୱରବାଦରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ କ'ଣ ନା ଏକସ୍ୱରବାଦରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଧର୍ମ, କର୍ମବାଦ ଓ କର୍ମଫଳ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରୁଥିଲେ। କିଏ ନା ବୈଦିକ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଧର୍ମ, କର୍ମବାଦ ଓ କର୍ମଫଳ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରୁଥିଲେ। ଏହାପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗ। ଋଗ୍ବେଦର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗ କୁହାଯାଏ। ଋଗ୍ବେଦର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟକୁ କ'ଣ ନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଋଗ୍ବେଦ ରଚନା ପରେ ଯେଉଁ ସମୟ ସୀମା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରହିଛି ତାହାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୁଗ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିକି ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ବୁଝିକି ଲେଖିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ନା ଶୀଘ୍ର ମନେ ରହିବ। ତ ଋଗ୍ବେଦର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୁଗକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଋଗ୍ବେଦର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗ କୁହାଯାଏ। ଏହି ସମୟରେ ସାମ, ଯଜୁର ଓ ଅଥର୍ବ ବେଦ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଋଗ୍ବେଦର ଯେଉଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ରହିଛି ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ନା ସାମ, ଯଜୁର ଏବଂ ଅଥର୍ବ ବେଦର ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନେକ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀରେ ଯେଉଁ ତୁମର ଋଗ୍ ବୈଦିକ ଯୁଗ ଥିଲା ତା'ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗ ଆସୁଛି ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ନା ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଅନେକ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି। ଯେପରି ସେମାନେ ଜୀବନକୁ ସୁସ୍ଥ, ନିରୋଗ ଓ ଆଦର୍ଶ ଭିତ୍ତିକ କରିବା ପାଇଁ ଚତୁରାଶ୍ରମ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଚତୁରାଶ୍ରମର ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା। ଚତୁରାଶ୍ରମ କହିଲେ କ'ଣ ଚାଲନ୍ତୁ ବୁଝିବା। ଚତୁରାଶ୍ରମରେ ମଣିଷର ଜୀବନକୁ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକଟିକୁ ଆଶ୍ରମ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ମଣିଷର ଜୀବନକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଗକୁ କ'ଣ ନା ଆଶ୍ରମ ଭାବରେ କୁହାଯାଏ। ତ ସେହି 4ଟି ଆଶ୍ରମ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ, ଗାର୍ହସ୍ଥ୍ୟ, ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଓ ସନ୍ନ୍ୟାସ। ମନେ ରଖିବା ଚତୁରାଶ୍ରମ କ'ଣ ନା ଚତୁରାଶ୍ରମରେ ମଣିଷର ଜୀବନକୁ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେହି ଗୋଟିଏ ଭାଗକୁ ଆଶ୍ରମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେହି 4ଟି ଆଶ୍ରମ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ, ଗାର୍ହସ୍ଥ୍ୟ, ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଓ ସନ୍ନ୍ୟାସ। ତାପରେ ଦେଖ, ଯଦିଓ ଋଗ୍ ବୈଦିକ ସମାଜ ଜାତିପ୍ରଥା ଶୂନ୍ୟ ଥିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସମାଜରେ 4ଟି ଜାତି ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଲା। ଋଗ୍ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ କ'ଣ ନା ଜାତିପ୍ରଥା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ମୁଖ୍ୟତଃ 4ଟି ଜାତିର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ ଓ ଶୂଦ୍ର। କ'ଣ ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ ଓ ଶୂଦ୍ର। ସେମାନେ ବେଦ,
ବ୍ୟାକରଣ, ଗଣିତ, ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର, ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗର ଲୋକମାନେ କ'ଣ ନା ବେଦ, ବ୍ୟାକରଣ, ଗଣିତ, ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର, ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ନାରୀର ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦା ତଥା ସ୍ଥିତିରେ ବହୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା। ନାରୀ ରାଜନୈତିକ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ହରାଇଲା। ଋଗ୍ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ନାରୀର ସ୍ଥାନ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ନାରୀ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର କ'ଣ ନା ପ୍ରାଧାନ୍ୟକୁ ହରାଇ ବସିଲା। ବହୁ ବିବାହ ପ୍ରଥାର ପ୍ରଚଳନ ଯୋଗୁଁ ନାରୀର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ କ'ଣ ନା ବହୁ ବିବାହ ପ୍ରଥାର ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା ବା ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଥିଲା, ତେଣୁକରି ନାରୀ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗ କରୁଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଖାଦ୍ୟ, ପୋଷାକ, ସାଧାରଣ ଅଭ୍ୟାସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଗଲା। ଯେପରି ସେମାନଙ୍କ ଭୌଗୋଳିକ ପରିସୀମା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଭୌଗୋଳିକ ପରିସୀମା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହା ହିମାଚଳ ଠାରୁ ବିନ୍ଧ୍ୟାଞ୍ଚଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ତୃତ ଲାଭ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ରାଜାଙ୍କୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତିର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଗଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ କ'ଣ ନା ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତିର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଗଲା। ରାଜପଦ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ହେଲା। ତାପରେ ସୁଦୃଢ଼ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ଓ ବୈଶ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସତକଥା ନିର୍ମଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କୁ ପଦାଧିକାରୀ କରାଯାଉଥିଲା। ଏହି ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ କ'ଣ ନା ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ଅନୁସାରେ ରାଜଶାସନ ପରିଚାଳିତ ଥିଲା ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ ଓ ବୈଶ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କ'ଣ ନା ଯେଉଁମାନେ ସତ ତଥା ନିର୍ମଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱମାନଙ୍କୁ ପଦାଧିକାରୀ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ସଭା ଓ ସମିତି ଭଳି ରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନ ଥିଲା। ପ୍ରଜାମାନେ ଏକ ଅଷ୍ଟାଂଶ ଭୂ ରାଜସ୍ୱଭାବେ ଦେଉଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ସଭା ଓ ସମିତି ଭଳି ରାଜନୈତିକ ସଂଗଠନ ଥିଲା ଏହି ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ, ଏବଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚାଷରୁ ଏକ ଅଷ୍ଟାଂଶ ବା 1/10 ଭାଗ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ଭାବରେ ଦେଉଥିଲେ। ବିଚାର ବିଭାଗ ସକ୍ରିୟ ଥିଲା। ଚୋରି, ଡକାୟତି, ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଏହି ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଚୋରି, ଡକାୟତି ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ଅର୍ଥନୀତିରେ ସମୃଦ୍ଧି ଘଟିଲା। ଏହି ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଅର୍ଥନୀତିରେ ସମୃଦ୍ଧି ଘଟିଲା। ସେମାନେ କୃଷି, ପଶୁପାଳନ, କାରିଗରୀ ବିଦ୍ୟା ଇତ୍ୟାଦି ଦ୍ୱାରା ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିପାରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେଖିବା ସେମାନେ ଅନେକ ନୂତନ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋଷ୍ଠୀର ପୂଜା ପାର୍ବଣ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଥିଲା। ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଆର୍ଯ୍ୟମାନେ ଉଚ୍ଚତର ଆଦର୍ଶ ଓ ଧର୍ମୀୟ ଦର୍ଶନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ। ତ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ +2 ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ହିଷ୍ଟ୍ରିର ଯେଉଁ ତୃତୀୟ ପାଠ ଋଗ୍ ବୈଦିକ ଯୁଗ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୈଦିକ ଯୁଗ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଷୋଡ଼ଶ ମହାଜନପଦ। ତ ଯେଉଁମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହ ଆମର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟର ନୋଟ୍, ସବଜେକ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ ୱାଇଜ୍ ଫ୍ରିରେ ପାଇପାରିବେ।